रउआ चिंता जिन करी सब बैठ जाई तनी तनी सट जाई रउआ लोग सटी तो तनी तनी सट जाई जल्दी से सट जाए बैठा हो अरे जल्दी भीतरे आवा अरे जेने से जगह मिली आ जाई रउआ लोग अरे भैया तनिका तनिका सट जाई ना एकटू चापे ऐसे ना एकटू चापेन ढुके ना अपना फाँका ताले मार देन गुली ढुके जान तड़ते ढुके जान अरे जन्नत जाए के विचार बात अरे जन्नत जाए के विचार बात थोड़ा सटके आबा आबा भैया आगे आबा भी पीछे जगह बनाबा आबा ये हो सटके आबा है इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम वक़ाल शाइर हर्रिज बनीका अलल अदाब फिस्सिगारे कैमा तकिर्रा बिहिम ऐनका फिल किबारे व इन्ना मसलुल अदाब तजमुहा फी उनफुवानिस सबा कन्नक्स फिल हजारे हिंदी नगर से जब जब जइहा ओ पूर्वी बयरिया हमरो संदेशा लेके जइहा हमरो सलामो लेके जइहा आका के दुआरिया हिंद नगर से जब जब जइहा हिंद नगर से जब जब जइहा ओ पूर्वी बायरिया ओ पूर्वी बायरिया हमरो सलामो लेके जइहा नबी जी के दुआरिया हमरो सलामो लेके जइहा नबी जी के कबरिया सांझ सिकरे नीर बहावे अखिया
अखिया नबी के याद में, अखिया नबी के याद में, कैसे बताबे व्याकुल मनवा, कैसे बताबे व्याकुल मनवा, दुखिया नबी के याद में, दुखिया नबी के याद में। मोहनी सूरत के दर्शन को तरसेला नजरिया, तरसेला नजरिया, तरसेला नजरिया। हमरो सलामो पहुँचा दिया नबी जी के कबरिया, ओ पूर्वी बायरिया। जे सगरे मन के दीप जलहलन, काले कंबलिया ओढ़ के, दीन के खातिर घूमत रहेलन, रब से नाता जोड़ के। ताइफ के बाजार में जुलमी मारेलन पथरिया, मारेलन पथरिया, मारेलन पथरिया। हमरो सलामो लेके जइहा ओ पूर्वी बायरिया, आका के कबरिया। लेके चलल तलवार उमर जब कत्ल नबी के शान से, बहिना से कुरान की आयत सुन के फिर लसीमान से, बहिना से कुरान की आयत सुन के फिर लसीमान से। कलमा तैयब पढ़ के पकड़लन आका के डगरिया, नबी जी के डगरिया, आका के डगरिया। हमरो सलामो लेके जइहा नबी जी के कबरिया, ओ पूर्वी बायरिया। पलमा गेलन अर्श पे आका मौला के दरबार में, सिदरा पे जिब्रील कहत है जाना सकत उस पार में। नूर खुदा से जगमग जगमग चमकेला नगरिया, चमकेला नगरिया, चमकेला नगरिया। हमरो सलामो पहुँचा दिया नबी जी के कबरिया, ओ पूर्वी बयरिया। শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও নির্বাচিত আজকের সভার মহামান্য সভাপতি মহাশয়, মঞ্চের ওলামায়ে কেরাম, সামনের দিনদার ইমানদার ভাইরা বন্ধুরা, পর্দানাসীন মা ও বোনেরা, সমস্ত প্রশংসা যাবতীয় গুণগান একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি আমাদের খালেক মালিক আহার দাতা পালন কর্তা। সেই মহান আল্লাহর একবার সকলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর কুল কায়নাতের শিরামণি নবী মোহাম্মদ, নবী মাক্কি মাদানী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত কোটি শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। উপস্থিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা, এখনকার সময় মুক্তাজায়ে হাল যেটা, এটা হলো কালেকশনের মেন টাইম। এখন যদি আমি আপনাদের সম্মুখে একটা বিষয় নিয়ে 2 ঘন্টা বয়ান করি, মাদ্রাসার ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। এই জন্য আমি আপনাদের সম্মুখে আজকে, আমার পরে যে বক্তা আসবে উর্দু বক্তা, তিনি তো কালেকশন করে দেবেন না, উনি তো উর্দু বক্তা। আমি আপনাদের সম্মুখে অল্প বক্তব্য রাখবো আজকে। আলহামদুলিল্লাহ, যথেষ্ট এলাকায় আমি বারবার আসতে আছি, আপনারা ফের ডাকেন, সময় দিয়েন, আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ। তবে আজকে আমি আপনাদের সম্মুখে শিক্ষা সম্বন্ধে অল্প একটু আলোচনা করব। শিক্ষা, আসুন, প্রত্যেক মানুষের ওপরে শিক্ষা কেন মুসলিম নরনারীর ওপর আল্লাহ ফরজ করলেন? কথা কিছু বলবো, কিন্তু খুব দামি কথা বলবো, একটু লক্ষ্য করে শুনবেন বন্ধুরা আমার। শিক্ষা হলো 2 প্রকার, একটা হলো জেনারেল শিক্ষা, একটা হলো দ্বীনি শিক্ষা। জেনারেল শিক্ষা মানুষকে দুনিয়াতে সম্মান দেয়, আখেরাতে নয়। জেনারেল শিক্ষার তাল্লুক হলো দুনিয়া অবধি,
আর যেটা দিনী শিক্ষা এর তাল্লুক হলো দুনিয়া আখেরাত দুটোর সাথে, বুঝলেন? দুনিয়া তো সম্মান দেয়, আখেরাত তো সম্মান দেয়। জেনারেল শিক্ষাও মানুষের জন্য দরকার, আর দিনী শিক্ষা মানুষের জন্য ফরজ। জেনারেল শিক্ষা দরকার, দিনী শিক্ষা ফরজ, দুটাতে পার্থক্য বুঝে যাবেন। জেনারেল শিক্ষা যদি একটা লোক হয়, অনেক লোকের জন্য অতি যথা হয়ে যায়, মানে অতি একটা লোকের শিখাতে অনেকের কাজ হয়ে যায়। কিন্তু দিনী শিক্ষা প্রত্যেক লোককে শিখতে হয় না, এক অপরের কাজ হয় না। কেমন করে আপনাকে বলছি, জেনারেল শিক্ষাও দরকার। জেনারেল শিক্ষা থেকে কি হয়? ডাক্তার হয়, ইঞ্জিনিয়ার হয়, মাস্টার হয়, ব্যারিস্টার হয়, জজ হয়, কালেক্টর হয়, বৈজ্ঞানিক হয়, দার্শনিক হয়, হয় কি হয় না? আপনি দেখেন, জেনারেল শিক্ষা যদি না থাকতো, ডাক্তার না হলে আজ চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন পড়ছে না, পড়ে না? তাহলে চিকিৎসার বিনা মানুষের অসুবিধা হতো, তাহলে ডাক্তারি শিক্ষাও দরকার। ইঞ্জিনিয়ারিং না হলে আজ এত বড় বড় সমুদ্রের ওপরে পুলগুলো বনতো না, নদীর ওপরে পুলগুলো বনতো না, যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে থাকতো। আপনার ভারত, আপনার ঝাড়খণ্ডের সাথে বাংলার, বাংলার সাথে বিহারের, বিহারের সাথে ঝাড়খণ্ডের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে থাকতো, যাতায়াতের মানুষের অসুবিধা হতো। এই জন্য জেনারেল শিক্ষাও দরকার। জেনারেল শিক্ষা যদি একটা লোক করে লাই, ভালো করে কথাটি বুঝেন, আপনার এলাকাতে একটা লোক মাত্র ইঞ্জিনিয়ার, এই একটা লোকে এলাকা গোটাই দেখে নিবে। যত ঘর করতে হয় ইঞ্জিনিয়ার মাইপে করেন, ও অতি একজনাতি করে দিবে। এলাকার যতগুলো ব্রিজ দরকার আছে ও নিজে বলে দিবে, একটাতি হয়ে যাবে। কিন্তু দিনী শিক্ষা এমন শিক্ষা যে আপনি শিখেছেন, আপনার ভাই শিখেনি, আপনার শিখাতে আপনার ভাইয়েরও হবে না। আপনার ফরজ গোসল আপনাকেই করতে হবে, আপনার শিখাতে আপনার ভাইয়ের ফরজ গোসল আদায় হবে না। ঠিক না বে ঠিক? আপনার নামাজ পড়াতে আপনার ভাইয়ের হবে না। এই জন্য জেনারেল শিক্ষা মানুষকে লাভ দেয়, কিন্তু দিনী শিক্ষা মানুষের জন্য এই জন্য ফরজ, যে দিনী শিক্ষা না হলে মানুষ চলতে পারবে না। জেনারেল শিক্ষা না হলে মানুষ চলতে হয়তো পারবে, কিন্তু দিনী শিক্ষা না হলে মানুষ চলতে পারবে না। দিনী শিক্ষাটা কি জানেন? রিড়ের হাড্ডি। কাউরির যদি দাঁড়ির হাড্ডি ভেঙে যায় তো চলবে কিরকম করে? ওই যে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে হাত পায়ের ভরে, তো ওই লোকটাকে বেঁচে থাকে, নামে বেঁচে থাকে, কিন্তু ওই লোকটা কি আসল সবল লোক না, দুর্বল লোক। ওই রকমই দিনী শিক্ষা হলো রিড়ের হাড্ডি, যার ভিতরে দিনের শিক্ষা নাই, ওই রকম ও হলো আপাহিজ। ও হলো আপাহিজ, দুনিয়াতে বেঁচে আছে কিন্তু আপাহিজের মতন বেঁচে আছে, আর দিনী শিক্ষা নাই। আমার বন্ধুরা চলেন, আপনাকে বলছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিনী শিক্ষা ফরজ করলেন। কোরআন মাজিদ এটা হলো আল্লাহর কালাম। এতে কয়টা পারা আছে? 30টা। 30টা পারার ভিতরে কতটি সূরা আছে? 114টি। 114টি সূরার ভিতরে কতগুলো কথা আছে? ওয়াহাদানিয়াতের কথা আছে, উলুহিয়াতের কথা আছে, রুবুবিয়াতের কথা আছে, আসমায়ে সিফাতের কথা আছে, জায়েজের কথা আছে, কোনটা হারাম তার কথা আছে, মা বাপের খেদমতের কথা আছে, মা বাপের বিশেষ সম্পত্তির ভাগের কথা আছে। অর্থাৎ একটা মানুষের মার পেট থেকে আসার পর থেকে নিয়ে কবরে যাওয়া পর্যন্ত যা লাগবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআনের ভিতরে সব দিয়েছেন। কোরআনের ভিতরে সব দিয়েছেন। আপনাকে একটা বোঝাবার জন্য কথা বলছি, ভালো করে বুঝবেন। কোরআন যখন পড়তে শুরু করবেন তখন কি বলে পড়তে শুরু করেন? বিসমিল্লাহ। তো বিসমিল্লাহ বা দিয়ে শুরু হলো। যখন আপনি কোরআন পড়বেন তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, তো বা দিয়ে শুরু করলেন। কোরআন যখন শেষ হবে দেখবেন মিনাল জিন্নাতে ওয়ান নাস, কিসে শেষ হবে? সিনে। এবার ব আর স, বা আর সিনকে যদি এক করা যোগ করা যায় তো কি হবে? বাস। কি হবে? বাস। এবার বুঝেন, একটা লোক খেতে বসেছে, একটা লোক খেতে বসেছে, এখনো তার পেট পূর্ণ হয়নি। প্রথমবার ভাত দিয়েছে, আবার দ্বিতীয়বার যদি ভাত দিতে আসে লোকটা বাস বলবে না কি বলবে না? কখন বাস বলে? যখন তার তৃপ্তি হয়ে যায়, যখন আর ক্ষুধা থাকে না, যখন তার আর প্রয়োজন থাকে না। তারপরে যদি দিতে যায় তখন বলে বাস, আর দরকার নাই, বাস করো, বাস করো।
আর দিও না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বা দিয়ে শুরু করে সিন দিয়ে শেষ করে বুঝাইয়ে দিলেন, বাস কোরআন শিখালে রে মানুষ, এ কোরআন জেনেলে কোরআনের ভিতরে তোর জীবনের যা প্রয়োজন আমি আল্লাহ সব কিছু কোরআনের ভিতরে দিয়ে দিয়েছি। বাস কোরআন শিখালে সব পেয়ে যাবে। ও বন্ধুরে, কোরআনের ভিতরে ডাক্তারি, কোরআনের ভিতরে সায়েন্স, কোরআনের ভিতরে বিষের এলাজ, কোরআনের ভিতরে জিন ভূতের এলাজ, কোন জিনিসটা নাই? আল্লাহ রে আল্লাহ, এখন যদি বলতে যাই 2 ঘন্টা বক্তব্য করতে যাই তো লম্বা সময় লাগবে। কোরআনটা হলো ওয়াসেফাউল্লিন নাস। আল্লাহ বলছেন ওয়াসেফাউল্লিন নাস, মানুষের জন্য কোরআনের ভিতরে কি আছে? শেফা আছে, আছে না নাই? এখন একটা লোককে সাপে কামড়ে লেগে ওষুধের দরকার আছে না নাই? আছে না নাই? তোকে কি করতে হয়? পূর্ণে নিয়ে যাই, পূর্ণে নিয়ে যাবো। আপনারা যেখানে আপনাদের পাকুড় নিয়ে গেলেন, তারপরে বিষের ইঞ্জেকশন মারে, তবে তারপরে ওকে বিষ করা যায়। কোরআনের ভিতরে আল্লাহ এমন একটা সূরা দিয়েছে, আপনারা সবাই জানেন, সূরাতুল ফাতিহা। এই সূরার নাম তাফসিরে বাইজাবিতে 14টা পড়েছি। সূরা ওয়াফিয়া, সূরা কাফিয়া, সূরাতুস সেফা, সূরাতুদ দুয়া, সূরাতুস শুকর, সূরাতুল হামদ, এইভাবে। তবে এই সূরাটা সাবুল মাসানি আপনার সূরা ফাতিহা যদি পড়ে বিষ নামিয়ে দেয়, এই সূরাতে আপনার ওই ওষুধ এই সূরার ভিতরে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে। বিষ নেমেছে, স্পষ্ট হাদিস থেকে দলিল আছে, নেমেছে ব্যক্তি থেকে বিষ হয়েছে, নেমে গেছে। এখনকার বর্তমানের কবিরাজ, ওরে সুবহানাল্লাহ, আমি একদিন দেখছি বিষ নামাইতে দেখেছি, আল্লাহু আকবার, মুখে জুতা মারা যাবে। কোরআনের এমন মানুষ অশিক্ষিত এখনো থাকার কারণে মানুষ এমন এমন ভুল করে যাচ্ছে। এই শিক্ষা না থাকার কারণে একটা বিষ নামায় একটা দোয়া হলো সূরা ফাতিহা, আর একটা দোয়া আমি শুনেছি কয়েকদিন ইয়াতে আমাদের ওদিকে একটা পরিবেশ দোয়া পড়ছিল, কি জানেন? কইছে দুধ দিলাম, চিনি দিলাম, আরো দিলাম লাউয়া রে। লাউয়া বুঝেন মানে ধানের খই। ওর দোয়া কত সুন্দর, মুখে জুতা মারো খালি, এরকম পরিবেশের। হ্যাঁ, ও এইটা দোয়া পড়ে বিষ নামাইছে, আমি নিজের চোখে দেখেছি। কি বলছে? দুধ দিলাম, চিনি দিলাম, আরো দিলাম লাউয়া রে, বিষ নামিলো রে দুধের পৈখরে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, এই সূরার ভিতরে আমি আল্লাহ এমন একটা গুণ দিয়েছি, 100 ওষুধ তোমার এই সূরার ভিতরে পাওয়া যাবে। নজরে লেগে গেছে, ও তোমার জিন ভূতে পেরেশান করছে, যাস না কোরবাজের কাছে, যাস না ওঝার কাছে, আমি আল্লাহ সূরা নাস আর ফালাক দিয়ে দিয়েছি, এখান থেকে চিকিৎসা করেলে। আমার বন্ধুরা, এই কোরআনের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব কথা বলে দিয়েছেন। এবার কোরআনকে শিখতে গেলে আপনাকে বলবেন, কোরআনের ভিতরে যত কথা আছে সব আগে যেটা কথা আল্লাহ বললেন সেটা বললেন, একরা, পড়ার কথা। কেন? নামাজের কথা পরে, রোজার কথা পরে, হজের কথা পরে, জাকাতের কথা পরে, তৌহিদের কথা পরে, উলুহিয়তের কথা পরে, রুবুবিয়তের কথা পরে, আর অন্য অন্য বিষয় পরে। সব আগে আল্লাহ কি বললেন? এতগুলো বিধানের ভিতরে সব আগে আল্লাহ বলছেন একরা, পড়ো। পড়ার জন্য কেন বললেন? এখন আপনি নামাজ পড়বেন, ভালো করে কথা বুঝিয়েন, নামাজ পড়বেন, নামাজ পড়তে এখানে আপনি নামাজ কি জিনিস মোটে বুঝেন না, নমাজি কি জিনিস জানেন না। হঠাৎ করে আল্লাহ কয়ে দিলে আকিমুস সালাহ, নমাজ পড়। এবার নমাজ কি রে ভাই? আমি তো নমাজের ব্যাপারে জানি না কিচ্ছু, তবে কি করে পড়বো? একটা গায়ের মুসলিম মুসলমান হয়েছে, একটা গায়ের মুসলিম মুসলমান হয়েছে, তো ওকে বলছে, তো ও প্রথমে তখন কালমা सीखेছে, দিয়ে सूरा फातिहा सीखेছে। सीखार पर कहे हमको वजू करना सिखा दीजिए तो हम नमाज पढ़ेंगे। कहे ठीक है, एक काम कीजिए, पहले दोनों हाथ को पहुँचू तक धोइए। पहुँचू सबाई बुझे तখন এখান থেকে ধুয়েছে। তারপরে তখন ওকে বলছে फिर 3 मरतबा कुल्ला कीजिए। ওকে 3 बार कुल्ली করতে বলেছে, 3 बार कुल्ली করেছে। फिर तो ওকে বলেছে नाक में पानी डालिए। तो आके देखे दीते हैं, थोड़ा सा पानी लीजिए और इस तरह नाक में दीजिए। ओके ना बोले वो सीधे भाषाয় বলেছে नाक में पानी डालिए। तो জীবনে লাখে পানি কুল্লি করতে জানে, খাইছে, কুল্লি করেছে, কিন্তু লাখে পানি তো জীবনে দেয়নি। ও জানবে বদনা লিয়েছে আর এভাবে লোল লাগিয়ে ঢালতে শুরু করেছে, মরবে না বাঁচবে?
মরবে না বাঁচবে গো? মরবে না। তো এইটা না জানাতে কেন ইবাদত করতে গেলে ইবাদত কবুল হওয়ার লেগে না জেনে ইবাদত কবুল হবে না কেন? আপনি যতক্ষণ ওজুর নামাজের লেগা অজু দরকার, অজুর লেগা অজুর ফরজ কতটি জানা দরকার, সুন্নাত কতটি জানা দরকার, তারতিব জানা দরকার। এবার তারতিব জানে না, পার আগে হাতের আগে পা ধুইছে, পার আগে মাসা করছে, মানে হাত উল্টা পুল্টা করে করে এলে এবার যা হোক লাখে তো পানি যখন ঢালতে শুরু করেছে বলছে রুকে 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 উস্তারা নেই উস্তারা, হ্যাঁ উস্তারা নেই, ওকে শিখিয়ে দিলে। এবার কইছে अब दोनों पैर को धोइए, पहले दायां पैर धोइए। तो वो की जाने जे एखन थे ओके कोई तो टकनू तक जो है दोनों पैर को धोइए, ओके कोई तो है तो बुझे ना किछु जेमनी को गोटे कापड़ छाड़ले हेनु पानी पाम মনে করছে গোটাই এখান থেকে পানি ঢালতে শুরু করে দিয়েছে। তো এই ঢালাতে কি হবে? এইভাবে উজু হয় না। এই জন্য আগে শিখ পরে নামাজ, আগে শিখ পরে নামাজ পড়, আগে একরা পড় নামাজ কি জিনিস, নামাজের সুন্নাত কি, নামাজ ওজুর কি কি ফরজ আছে। কেন না জেনে ওজু করলে ওজু হবে না, ওজু না হলে পাক হবে না, আর ওজু না পাক না হলে নামাজ হবে না, নামাজ না হলে নেকি হবে না, আর নেকি না হলে ভাগ্যে জান্নাত হবে না। এ লেগে আগে পড় পরে কর। আল্লাহ কি বললেন? আগে একরা, সব এবাদতের আগে একরা পড়ো তারপরে করো। এবার আপনি নামাজটা নিলেন, এবার আসেন আমি রোজা কি জিনিস জানি না, এক এক করে বয়ান করতে গেলে অনেক সময় লাগবে, শর্টে বলে যাচ্ছি। আপনি রোজা কি জিনিস, রোজাতে কি কি হালাল কি কি হারাম আপনি কিছুই জানেন না। আল্লাহ বলে দিলেন যে তোরা কি করো, আল্লাহ বললে ওয়াকিমুসসিয়ামা ইলাল লাইল, তোমরা রাত তক রোজা রাখো। এবার রোজা রাত তক রাখতে হবে, রাতের কতক্ষণ তক রাখবো, এসার তক রাখবো না 12টা তক রাখবো। এবার আমি কিছু জানি না রোজার অবস্থাতে কি কি হালাল কি কি হারাম আমি জানি, খেতে হবে না। কিন্তু আমি তো এটা আমি যদি না জানতাম, আমার বউ আমি জানি যে আমার কিনা বউ স্ত্রী আমার হালাল, রোজার অবস্থাতে এটা তো খাবার জিনিস নয়, খাবার জিনিস আল্লাহ হারাম করেছে। না জানলে পরে রোজা হতো কি হতো না। তার লাগে আল্লাহ বললেন আগে শিখ পরে কর। যে কোনো এবাদত না জেনে করতে গেলে, এবার নাসে ইনজেকশন করতে দিয়ে যদি ওর জীবনে ইনজেকশন করেনি, একটা লোক মোটর সাইকেলে যাচ্ছিল আর রোডে গাদ্দাম করে পড়ে গেছে, ইয়াতে রোডে ইয়েতে পাথরে উজট খেয়ে, তোর হাঁটুটাতে লেগেছে, ফুলে গেছে। তো ডাক্তারের কাছে গেছে, তো ডাক্তারের কাছে গেছে যে কইছে डॉक्टर साहब मेरा पैर में चोट लग गया है, दवाई दीजिए। तो ওকে একটা মহলম দিয়েছে আর দিয়ে তখন বলেছে जहाँ पे गिरे हो वहाँ पे लगाना, जहाँ पे गिरे हो वहाँ पे लगाना। तो वो शिक्षित लोक हले पढ़ा लेखा हले बुझे लेबे जे हाঁটুর भरे पड़ेছি तो हाঁটুতে লাগাইতে হবে, কেহিনেতে जहाँ पे কেহিনেতে পড়েছি তো কেহিনেতে লাগাইতে হবে। ই বোকা পড়া লেখা হলে তো বুঝবে, মনে করছে যেখানে পড়েছি ওইখানে লাগাইতে কয়েছে। এবার সান পহত মহলম লিছে আর ওই পাথরটাতে লাগাইছে। এবার তার 3 दिन ভর ব্যথাতে পা ফুলে গেছে। ডাক্তার কাছে গেছে, ওই डॉक्टर साहब आपने कैसा दवाई दे दिया कि अब तक जो है दर्द में कोई कमी नहीं आया है। बेचारे कैसे लगाते हो जी, कैसे लगाते हो, दिखाओ हमको। तो चलिए दिखाते हैं। तो ডাক্তার মনে ভাবছে লোকটা হয়তো খুব লজ্জিত লোক, এখানে কাপড় ছাড়তে শরম করছে, চেম্বারে কয়েকটা লোক আছে তার জন্য অন্য ঘরে দেখাইবে, হয়তো অন্য জায়গায় লেগেছে হয়তো। তো অন্য জায়গাতে কইছে বাইরে গেছে, চলো कहाँ दिखाना दिखाओ। तो ওকে बाहर दिखा रहे, अरे बाहर तो और आदमी है, कहाँ दिखाओगे जी। कहते चलिए रोड पर दिखाते। अरे तुम यहाँ अंदर दिखाते नहीं हो, रोड पर कैसे दिखाओगे। तो वो के फोन बोले कुछ, अरे हम तो रोड पर ना गिरे थे, वहाँ ना लगाते हैं। तो यही ना जेने করলে লাভ হবে না, ইবাদত জাইনা করতে হবে, আর ইবাদত জাইনা করতে হবে, না বুঝে করলে কোনো লাভ হবে না। এই জন্য আল্লাহ আগে বললেন একরা, আগে পড় পিছে কর, আগে কর পড়ে লে তারপরে কর। বন্ধুরা আমার, ফরজ কেন? আজ দিনই শিক্ষা না থাকতে গেলে কতটি কথা বলবো, সময়ের দিকে দেখছি। দিনই শিক্ষা যদি না থাকে, শুনেন, একটা অন্ধ আর একটা শিক্ষিত লোক দুজন, আল্লাহ রাসূল আল্লাহ তাআলা কোরআনে কি বললেন? হাল ইয়াস্তাবিল্লাযীনা ইয়ালামুনা ওয়াল্লাযীনা লা ইয়ালামুন। আচ্ছা বলো তো, শিক্ষিত লোক আর অশিক্ষিত লোক দুইজন কি সমান হতে পারে?
আবার আল্লাহ অন্য জায়গায় বলছেন লাইসাল আমা কাল বাসির, একটা অন্ধ লোক আর একটা চোখওয়ালা লোক যেমন দুজনা কোনোদিন সমান হতে পারে না, একটা শিক্ষিত লোক আর একটা অশিক্ষিত লোক কোনোদিন সমান হতে পারে না। একটা অন্ধ লোক বাড়ি থেকে বের হলে বিনা সাহারাতে যেতে পারবে না, ওকে একটা লোক লাগবে, না হলে একটা লাঠি লাগবে। আর একটা চোখওয়ালা লোককে কিছুই লাগবে না। বন্ধুরা আমার, একটা অন্ধ লোক যখন রাস্তায় হাঁটে দেখবেন একটা লাঠি নিয়ে আগা দিকে এরকম করে আগে রাস্তাটা বুঝে গর্ত আছে না জল আছে, কাঁটা আছে না পেশাব পায়খানা আছে। কিন্তু অন্ধর কারণে লাঠির গুলটা এতটুকু, এখানে লাঠি দিলে তার পাশেই কিন্তু ছিল গর্ত। এবার সেটা বুঝতে পারলো না, পা দিয়ে পড়ে গেল। লোকটা বাঁচতে চাইলো গর্ত থেকে, তবু বাঁচতে পারলো না। লোকটা বাঁচতে চাইলো পায়খানা থেকে, তবু বাঁচতে পারলো না। কিসের কারণে? তার চোখের জ্যোতি নাই, তার কারণে। ওই রকমই অশিক্ষিত লোক গুনাহ থেকে বাঁচতে চাইলো, বাঁচতে পারে না। তার কারণ হলো সে গুনাহই বুঝতে পারে না। গুনাহই বুঝতে পারে না তো বাঁচবে কি করে? এমন এমন গুনাহ আছে যে নিজেই বুঝতে পারে না যে আমি গুনাহ করে নিলাম, নিজে বুঝতে পারে না তো বাঁচবে কি করে? এই জন্য গুনাহ থেকে যদি বাঁচা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে বললেন যে তুমি কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা, তুমি নিজে জাহান্নাম থেকে বাঁচো, তোমার আল আওলাদকে জাহান্নাম থেকে বাঁচো। আমি যেটা বুঝি সেটা জাহান্নাম থেকে বাঁচার যেটা সব থেকে বড় জারিয়া, আওলাদকে বাঁচাবার যেটা সব থেকে বড় জারিয়া, সেটা হলো দ্বীনি শিক্ষা। কেন? দ্বীনি শিক্ষা না হলে ও গুনাহই বুঝতে পারবে না, আর গুনাহ না বুঝতে পারলে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না। আমি কাঁটাই বুঝি না, কাঁটার ব্যথা কি বুঝি? আমি কাঁটাই বুঝি না, আমি কাঁটার ব্যথা কি করে জানবো? তো ওই রকমই হয়ে গেছে আমার বন্ধুরা, আমার ভাই জানেরা। এই দ্বীনি শিক্ষা বন্ধুরা আমার, আজ আপনাকে বলে যাচ্ছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে এই দ্বীনি শিক্ষা, আজ কোরআনের শিক্ষা পেয়েছিলেন বলে আজ এই সভা চোখে দেখতে পাচ্ছেন। শুনেন, এই কোরআন যদি না থাকতো আজ আমরা ওই গরু মহিষের চাইতে আমাদের জীবনটা খারাপ হতো। আল্লাহু আকবার। এই কোরআন যে আমরা জীবনে পেয়েছি, সুবহানাল্লাহ। জানেন, আপনার বাচ্চাটা দুটা মাত্র কথা বলবো, একটু ধ্যান করে শুনবেন। মাওলানা আবুল হাসান আল নদভী উনি একটা বই লিখেছেন, পাজা সোরাগে জিন্দেগি। ওই বইটাতে একটা ঘটনা আছে। আপনার বাচ্চাটা কি, খালি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, 1-2 মিনিট শুনেলেন। ওই বইটার ভিতরে লেখা আছে, একটা লোক হাল চাষ করতে গেছে। হাল চাষ করতে করতে 2-4 পাক ঘুরাইতে আর মাটির তল থেকে একটা সোনার এত বড়টা ঢিম এবার হয়ে গেছে। আচ্ছা, লোকটা হাল চাষ করবে না, আঁকাবাক করে বগলে ভরেলে বাড়ি দৌড়েবে? বলেন তো, বাড়ি দৌড়েবে না? বাড়ি চলে এসছে। এবার বাড়ি আসার পরে ওই স্বর্ণের টুকরাটাকে বাক্সর ভিতরে যত্ন করে রেখে দিয়েছে। আর রোজ খালি গলাতে যদি খুঁজে যে আমি হার বানাবো, গলার চেন, হাতের ঘড়ি বানাবো, হবে না নাকি? বাক্সর ভিতরে ওকে ভরে রেখে দিয়েছে। আর ও মনে করছে আমি কানের বানাবো, লাখের বানাবো, স্ত্রীর লেগে হাতের চেন বানাবো, ও বানাবো, অনেক কিছু সোচছে। ভয়বে কি? হবে না। তাহলে ওকে কি করতে হবে? স্বর্ণকারের বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। স্বর্ণকারের বাড়ি নিয়ে যাবে। এবার স্বর্ণকার ওকে আগুনের ভাটিতে দিবে, সোনার ভাটিতে দিয়ে তারকে গরম করে তার ভিতর থেকে আবর্জনা বের করে তারপরে তাকে রূপ দিবে, হাতুড়ি দিয়ে মেরে, তারপরে গলাতে চেন হবে, তারপরে কানে মাকড়ি হবে, তারপরে লাখের বেসর হবে, তারপর আপনার হাতের ঘড়ি হবে। আর যখন গলায় আসবে তারপরে লোকে বলবে কুণ্ঠে পালি নাকি, তারপরে ওর প্রশংসা হবে। আপনার বাচ্চাটা হলো একটা সোনার টুকরা, ওই মার প্যাটেটা ওই জমিনের ভিতর থেকে বার হইলো। এবার ওই সোনাটাকে যদি বাক্সর ভিতরে ভরে রেখে দিলে যেরকম কোনো গহনা হবে না, আপনার সন্তানকে বাড়ির ভিতরে ভরে রেখে দেন, হাফিজ হবে না। মাইকের আওয়াজ ঠিক আছে? বুঝতে পারছি। মাইকের আওয়াজ ঠিক আছে? আচ্ছা, ওই সাইড হনে টানে না নাকি? আচ্ছা, সাটিয়া বলার চেষ্টা করছে। তো আপনাকে বলছি, যদি ঘরের ভিতরেই থেকে যায় তাকে তো যেমন গহনা পাওয়া যাবে না। আপনার সন্তানটা মার পেট থেকে বের হলো একটা সোনার টুকরা। এবার ওই সোনার টুকরাকে
স্বর্ণকারকে সোনা দিলেন, আর দেওয়ার পরে যেমনি ও আগুনে দিয়েছে, ভাটিতে দিয়েছে, তখন বলছে, থামো থামো থামো, এত দামি জিনিসকে আমি গরমে পুড় দিয়ে গরমাবো না। এবার বলছে, না রে ভাই, না গরমাইলে হবে না। তখন এবার দিয়েছে, আচ্ছা ঠিক আছে তাইলে। এবার যখন দিয়েছে, দিয়ে হাতুড় মারতে শুরু করেছে, থামো, কেন তুমি হাতুড় মারছো এত দামি জিনিসকে? আচ্ছা বলছে, আরে ভাই, হাতুড় না মারলে গয়নার রূপ কি করে দিব? তো ওই রকমই আপনার মাদ্রাসাটা হলো স্বর্ণকারের ভাটি, আর মৌলবি সাহেবেরা হলো স্বর্ণকার। আপনার বাচ্চাটা হলো সোনার টুকরা। একে আপনাকে স্বর্ণকারের ভাটিতে দিলেন, এবার মৌলবি সাহেব ভাটিতে মাদ্রাসায় দিলেন। আর যদি চিন্তা করেন আমার বাচ্চাকে কষ্ট হতে দিব না, আমার বাচ্চাকে আমি গরম সহ্য করতে দিব না, আর আপনার বাচ্চাকে মারতে দিব না, তাইলে জীবনে কোনো দিন যেমন হাতুড় না মারলে গয়নার রূপ হবে না, আপনার বাচ্চার পিঠে ছড়ি না পড়লে আপনার বাচ্চা ভালো শিক্ষিত হবে না। একটা ছোঁড়া গেছে, এত বদমাস, খালি মাদ্রাসায় যাইছে যে ওর চাপ্পল টেনে ফেল দিচ্ছে, কার চটিটা, কার বই ছিঁড়ে দিচ্ছে, কার কলম লুকিয়ে দিচ্ছে। মৌলবি সাহেব তো ওকে 2 থাপ্পড় মেরেছে। এই এতক্ষণে বদমাসি করছিস রে? এই ছোঁড়া কানতে কানতে গেছে, কি হইল তোর রে? না তো মৌলবি মারলে। কেনে তোকে মৌলবি মারবে? এমনি মারলে। ও কহে না, ও তো নিজের ভুলটা বলবে না যে আমি এরকম বই ছিঁড়েছি তার লেগে মেরেছে। এবার কইছে, আচ্ছা ঠিক আছে থাম, তোর বাপকে আসতে দে, মৌলবির খবর লিছি। এবার ওর বাপ এসছে, তখন কইছে, আজি জানো ছোঁড়াকে কি করে মাইরে আর পিঠখানে দাগ বসিয়ে দিয়েছে দেখো তো। এবার ও রাইগে ঝেগে চলে গেছে, যে কইছে, পুলিশ সাহেব, পুলিশ সাহেব, আপনাকে ছেলে মারতে দিয়েছি না পড়াইতে দিয়েছি? এই ছেলে জীবনে মানুষ হবে? আদরের বাঁদর হবে? কেন বাপের লাই পেয়েছে, মার লাই পেয়েছে। কি কখন ছেলে মানুষ হয়ে যাবে? প্রথমে যখনই বাচ্চাটা গেছে তখনই ওকে বলতে হতো, যখনই যে কানতে কানতে বললো মৌলবি মেরেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, মৌলবির তোর উপরে দুশ্মনী আছে তো, মৌলবির তুই বুকের ভাত কেড়ে খেয়েছিস যে তোকে মৌলবি মারতে যাবে, এর মানে তুই কিছু করেছিস তার লেগে তোকে মেরেছে। হাঁট না তো তোকে দিব 2টা টেনে চড়, যে তোর কান লাল করে দিব তোর। হাঁটলি তুই মাদ্রাসা, তুই ঢং বানিয়ে এসিস তুই, যেখানে মৌলবি হকে মেরেছে। যদি এই সময়তে মা একটা থাপ্পড় দিয়ে ঘুরিয়ে দিত, জীবনে এই ছেলে ভয়ে আর কাউরি চাপ্পল ছিঁড়তে যেত না, বই ছিঁড়তে যেত না, বাবার লাই পেত না, এই ছেলে মানুষ হয়ে যেত। শোনেন আপনাকে বলছি, শায়ের বলছে, हर रिजवानी कालल आदाबे फिस्से गारे कई माता किर्रा बेहिम आईना का फिल के बारे व इन्ना मसलुल आदाबे तजमाउहा फी वनफुआन इस्सबा कन्नक से फिल हजारे। বাচ্চাকে যদি বড় হয়ে চোখের জ্যোতি করতে চান, চোখের আলো বানাইতে চান, ছোট্ট বয়সে তাকে আদব দেন। কেন? পাথরের লেখা যেমন কোনোদিন মিটে না, ছোট্টর দেওয়া অভ্যাস কোনোদিন ছুটে না, ছোট্ট দেওয়া অভ্যাস কোনোদিন ছুটে না। আর এই অভ্যাসটা স্কুল কলেজে দেয় না, অভ্যাসটা দেয় কোথায়? মাদ্রাসায়। তালিমের সাথে তারবিয়ত করে মাদ্রাসা, আর দ্বীনি শিক্ষাতে তালিম করে, তারবিয়ত করতে পারে না। স্কুল কলেজে তারবিয়ত করতে পারে না, আর মাদ্রাসা তালিমও দেয়, তারবিয়তও দেয়, শিক্ষার সাথে দীক্ষাও দেয়। আমার বন্ধুরা, আমার ভাইজানেরা, এই জন্য এই মাদ্রাসা আপনার আমার জীবনে অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু সময়ের দিকে দেখে আগে বাড়তে যাচ্ছি না। বন্ধুরা আমার, এই মাদ্রাসাকে চালাতে হবে। এই মাদ্রাসা হলো বিদ্যুৎ ট্রান্সফর্মার, এই মাদ্রাসা হলো জেনারেটর। যেমন একটা জেনারেটর চলছে বলে এই বাতিগুলো জ্বলছে, কোথায় কি আছে সব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখনই জেনারেটরটা বন্ধ হয়ে যাক, বাতি অফ হয়ে যাবে, কোথায় আপনার কি পড়ে আছে দেখতে পাওয়া যাবে না, কে কোনটা চিনতে পারা যাবে না। আর জেনারেটর কতক্ষণ চলবে? যতক্ষণ তাতে তেল থাকবে, আর যতক্ষণ তেল থাকবে অতক্ষণ জেনারেটর চলবে, আর অতক্ষণ আপনি সব খুঁজে পাবেন। ওই রকমই মাদ্রাসা হলো একটা দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। এই মাদ্রাসা হলো জেনারেটর, এটি হলো অন্ধকার, আপনার জীবনের অন্ধকারকে দূর করবে, সমাজের অন্ধকারকে দূর করবে। আর এই
মাদ্রাসা অতক্ষণ চলবে যতক্ষণ আপনার মাদ্রাসাতে আপনার টাকা থাকবে, আপনার অবদান থাকবে, আর এখানে শরীয়তের বল জ্বলবে। এলাকার বাচ্চিরা, এলাকার মায়েরা এখান থেকে সব শিক্ষিত হয়ে যাবে, এলাকার ছেলেরা শিক্ষিত হবে, সব বাড়তে কোরআনের বল জ্বলবে, আলো জ্বলবে। আর ইনশাল্লাহ যেখানে কোরআনের আলো ঢুকে যাবে সেখানে জেহালাতের অন্ধকার থাকতে পারে না, ওখানে জেহালাতের অন্ধকার থাকতে পারে না। এই জন্য ভাই, ইসলামের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো, প্রত্যেক ঘরে শরীয়তের আলো জ্বালাতে হবে। এই জন্য আমি বলবো প্রত্যেকটা মা ভাইজান, মা বোন, সবাইকে আমি বলবো এই মাদ্রাসাকে আমি যেদিন 2010-এ আমি প্রথম স্টেজে বসি, সেই দিন থেকে আমি একটা নিয়ত করেছিলাম যে আমি তৈরি করব দিনের মিম্বার। সব জিনিসের মিম্বার হয়, অ্যাসেম্বলির মিম্বার, পার্লামেন্টের মিম্বার, প্রধানের মিম্বার, আর কত রকমের মিম্বার, এমনকি মাদ্রাসার মিম্বার। তাহলে রাসূলের মিম্বার কেনে হবে না, দিনের মিম্বার কেনে হবে না, শরীয়তের মিম্বার। আমি প্রত্যেক জায়গাতে আলহামদুলিল্লাহ সেদিন থেকে কোরআনের মিম্বার শুরু করেছিলাম বানাইতে। এই কোরআন, যেই কোরআনের জন্য বন্ধুরা আমার আজ কোরআন পেয়েছি বলে এটা একটা নিয়ামত পেয়েছি, পড়েন আলহামদুলিল্লাহ। কোরআন যদি না পেতাম আজ অন্ধকার জীবনে আলো পেতাম না, জান্নাতের আশা পেতাম না, আল্লাহকে চিনতে পারতাম না, রাসূলকে চিনতে পারতাম না, গুনাহ বুঝতে পারতাম না, জাহান্নামে যেতাম। আলহামদুলিল্লাহ পড়েন, আল্লাহ জান্নাতে যাওয়ার জন্য আপনাকে আমাকে তৈরি করেছে, আর আমরা আল্লাহকে চিনতে পেরেছি, কোরআনের হেদায়েত পেয়েছি, আল্লাহর রহনুমাই পেয়েছি, যার কারণে আজ আমরা মুসলিম। আমার বন্ধুরা, তবে এই কোরআন এমনি আসেনি, এই কোরআন আপনার কাছে আমার কাছে আসতে জানেন আমরা কোরআনের জন্য কি করলাম, কতটুকু খেটেছি। এই কোরআন আপনার কাছে আমার কাছে পৌঁছাইতে আমার রাসূলের মুখের দাঁত পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। এই কোরআন যখন আমার নবী প্রচার করতে শুরু করলেন, কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে, মক্কার জালিমেরা এসে নবীকে প্রলোভন দিল, ও মুহাম্মদ তুমি যদি চাও দাওলাত নিয়ে নাও, কোরআন প্রচার করা ছেড়ে দাও, তুমি বাদশা হতে চাও বাদশা করে নিব, সুন্দর রমণী চাও দিয়ে দিব, কিন্তু কোরআনের প্রচার করা ছেড়ে দাও। নবী আমার বলেছিলেন, এই মালের আমাকে লোভ দিস, শোন, এক হাতে সূর্য এক হাতে চন্দ্র এনে রেখে দিস, তবু কোরআন উম্মতের কাছে পৌঁছাইতে আমি রুকবো না। আমার নবী যখন মানলেন না, দাওলাত নিয়ে লাথি মেরে দিলেন। আমার নবীকে জানেন ওই জালিমেরা বাইকাট করে দিল, ঘরে করে দিল। সমাজ থেকে যদি কাউকে ঘরে করে দেওয়া যায় তার কষ্ট জানেন। কয়েকটা মুষ্টিমাই সাহাবীকে নিয়ে আমার নবী সইবে আবি তালিবে চলে গেলেন। আবি তালিবের ঘাঁটিতে ওইখানে ভিতরে পাহাড়ের মধ্যে প্রথম জ্বালিয়ে গেছিলেন অল্প কিছু খাবার, উটের উপরে কতটা জিনিস নিয়ে যাবেন, 2-1 মাস খেলেন, তারপরে খাবার নেই। খাবার আবু জাহাল রাস্তায় রাস্তায় দাঁড় করে দিয়েছে, দুশ্মনকে দারোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোনো জিনিস বিক্রি পর্যন্ত যাতে না যেতে হতে পারে, মুহাম্মাদের কাছে যাবে না। আমার বন্ধুরা, এমন হয়ে গেল অবস্থা, খিদার জ্বালাই মহিলাদের বুকের দুধ শুকিয়ে গেল, বাচ্চারা কা কা করে কাঁদে। বাচ্চাদের কান্না শুনে জালিমেরা তালি মারে, জালিমেরা তালি মারে। দিন প্রচার করবি, কত স্বপ্নে দিন প্রচার করবি, জালিমেরা তালি মারে। এমন হয়ে গেল কি খেয়ে জীবন বাঁচাবে, গাছের ছাল গাছের পাত খেতে শুরু করলেন। আজ বাড়িতে শাক রান্না হয় আপনার আমার, একটু তেল লবণ কম হয়ে গেলে শাক খেতে পারি না। গাছের ছাল কি খাবার জিনিস মানুষের? গাছের পাত কি আর খেতে পারে? সুবহানাল্লাহ। এই গাছের ছাল আর পাত খাওয়ার পরে পায়খানাতে যায়, পায়খানা বের হওয়ার আগে চোখের জল বের হয়। এইরকম অবস্থাতে দিন কেটেছে। কোরআন উম্মতের কাছে, আপনার কাছে এত কষ্টের পরে কোরআন পৌঁছেছে। শুধু তাই নয়, এই কোরআনের জন্য বদরের যুদ্ধে 14 সাহাবী নিজের গর্দন দিয়েছে। এই কোরআনের জন্য
ওহুদের প্রান্তে 70 সাহাবী নিজের গলা কাটিয়েছে। বন্ধুরা আমার নবী যদি নিজের মুখের দাঁত দিয়ে দিতে পারে, সাহাবায়ে কেরাম যদি গর্দন আগিয়ে দিতে পারে, আপনি আর আমি কি পারবো না? হাতের মইল একটু বাহির করে দিতে, 1000, 2000, 5000 টাকা দিতে, 5 টাকা 10 টাকা দিতে, আমি কাউকে বলবো না। শুধু আপনাকে যদি কথা লেগে থাকে, রাসূলের মহব্বত অন্তরে থাকে, সাহাবায়ে কেরামের জোশ যদি অন্তরে থাকে, মহব্বতের সাথে আপনারা আসুন। আর কোরআনের জন্য আমি 1000 টাকা করে আমি আজকে দেখব কতটি লোক কোরআনের জন্য দাঁড়াতে চাই। আমি 60,000 মানুষ করেছি, মিম্বার হয়েছে 1000 টাকা দিয়ে, যে আমরা কোরআনের জন্য প্রস্তুত আছি, দরকার পড়লে জীবন দেব। আজকে এই জায়গাতে দেখব আমার কতটি লোক দাঁড়ান, একবার আসেন মহব্বতের সাথে, 1 পারা করে বারকাতান বাড়িতে নিয়ে যান, আমি আপনার জন্য দোয়া করব। 1000 করে 30টা লোক দাঁড়ান, যে আমি লিব মিম্বার হব, আমি হব প্রথম মিম্বার, প্রথম পারা আমাকে দেন, আমার টাকায় একটা গরিব মেয়ে পড়ে এখান থেকে যাবে, আমি যতদিন বাঁচবে পড়বে তেলাওয়াত করবে, আমি যেন তার অংশীদার হয়ে থাকি নেকিতে। আপনি আমার জন্য দোয়া করে দেন। আমি একটা গরিব মেয়েকে পড়াবার জন্য দিলাম 1000 টাকা। উঠে আসুন ভাই, মহব্বতের সাথে সময়কে বাঁচান, কারণ সময় বাঁচলে, আমি মনে করে এসেছিলাম যে 2 দিনের জালসা, কালকে আপনারা টাকা ঢেলে দিয়েছেন, আজকে 2 ঘন্টা বক্তব্য করব, কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। खैर और भोजपुरी के तो भैया हमरा लगे गोडाउन बा, का सुनाइब, तो रवा लोग लेके आई, हम बीच बीच में भोजपुरी भी सुनाइब। और अपनारा मोहब्बतर साथे एकटू एकटू करे ताड़ाताड़ी दानटा आमार हाथे फेलते शुरू करें। आल्लाहर वास्ते कोरआन के बुकेर भितरे राखें, मोहब्बतेर भालोबासा দিয়ে আঁকড়ে রাখেন, রাসূলের ভালোবাসা দেখান। আলহামদুলিল্লাহ। আমার ভাইজান শাহবাজ আলম প্রথম মিম্বার আজকে 1 পারা গ্রহণ করেছেন, বাবার নামে আর ভাইয়ের জন্য দোয়ার দরখাস্ত করেছেন। আল্লাহুম্মা আমিন। ইলাহাল আলামিন, তোমার বান্দা আল্লাহ গো 2 জন ভাইয়ের, শাহবাজ আলমের বাবা এবং ভাই আল্লাহ জানি না কি হালাতে আছে, মাবুদ গো 1000 টাকা দিয়ে আল্লাহ দোয়ার দরখাস্ত করেছে, মাবুদ গো তুমি কবুল করে নাও, সুখের জীবন দান করো গো আল্লাহ। 2 নম্বরে মিম্বার হয়ে গেল, আল্লাহ তোমার বান্দা নাম বললো না, 2000 টাকা দিয়ে গেলেন, আল্লাহ তুমি এই দানকে কবুল করো, সুখের জীবন দান করো, হায়াতকে দারাজ করো, ঈমান আমানের সাথে বাঁচিয়ে রাখো। রব্বানা তাকাব্বাল দুআনা ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আপনারাকে বলবো 10 মিনিটের ভিতরে 10টা টাকাও পকেটে যদি থাকে আল্লাহর ওয়াস্তে দিয়ে দেন। আপনাকে বলিনি 10,000 টাকাই দিতে হবে, আপনার কাছে 10 টাকা আছে তো আপনি 10 টাকাকে নিয়ে এসে তাড়াক করে ফেলে দেন, যে আমার শক্তি মৌলানা এতটুক ছিল, আমিও দিনকে ভালোবাসি, আমিও রাসূলকে ভালোবাসি, আমিও সুন্নাতকে ভালোবাসি, আমি কোরআনকে ভালোবাসি, আমি মাদ্রাসাকে ভালোবাসি। আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবে। 10টা টাকা মাদ্রাসার ভালোবাসাতে ওই ইয়াতীম গরিব অধীন মেয়েদের জন্য আপনারাকে বলবো মহব্বতের সাথে অনেক টাকা এদিক ওদিকে আপনারা লুটিয়ে দেন, অনেক টাকা আপনারা এদিক ওদিকে লুটিয়ে দিচ্ছেন। আজকে একজন গরিব সন্তানের জন্য মা হারা বাবা হারা ওই সব ইয়াতেমা, ওই সব মেয়েগুলো 80টা মোটামুটি বললেন শেখ 82-85টা আছে, যার মা নাই বাবা নাই, কারোর মা আছে বাবা নাই, বাবা আছে মা নাই, গরিব এত খরচ দিতে পারে না, তার পরার জামা পর্যন্ত দিছে। আল্লাহু আকবার। এই জন্য বলবো আসেন ভাই, মহব্বতের সাথে আপনারা একটু দিল খুলে আল্লাহর ওয়াস্তে দেন, আল্লাহর ওয়াস্তে দেন। আল্লাহ বলছেন আনফিক ইয়া ইবনা আদম উনফিক আলাইক, হে আদম সন্তান তোরা খরচ কর, আমি আল্লাহ তোদের উপরে খরচ করব। আসেন ভাই, আল্লাহর কাছে নিতে চান তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা দেন।